Hi, I am Santosh, ninth grade. Hi, I am Devraj, first PUC. Presidential nature camp was conducted at Study Home Kaleshwari. The camp started on 15 4 2013. It was conducted by Wildlife Conservation Group. 20 students participated in this nature camp. The intent is to kindle interest in nature conservation. The planned programs were birdwatching, human impact on nature, forest fire prevention, service to nature, folk art as a medium to encourage nature conservation. Shivanna, a tribal local resource with hands-on experience with the elements of forest like trees, plants and animals, shared his knowledge with us. ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಡು ಮೆಣಸು On the third day of the camp, Mr. Shankar, a watcher at Bannerghatta National Park, spent some time with us. He shared his experiences as a watcher preventing forest fires. He also talked about right behavior in and around the forest. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮರನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಕಾಡನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಏನೇ ಒಂದು ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರ ಆಗೋಂಥ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರ ಆಗದಿರೋಂಥ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದನೇ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. Presenting this report, I am Ajit, 9th standard from Mantapa. Regular cleaning and removing trash discarded by us humans is an essential part of nature conservation effort. We collected plastic waste from the streets of Kaleshwari. Disposing plastic is not easy. Burning it will release toxins along with carbon into the atmosphere. So we decided to bury it, at least for now. Reporting for WCG News, I am Vishwanath, 8th grade.
Progress and reforms are the two catchwords thrown around to justify pretty much all the distractions around. Environmental stewardship is merely an item of discussion at parties and gatherings of the elite and policymakers, who by large are unaware and disconnected from the reality on ground. We as individuals, as a society, as a nation, have been hypnotized to measure the progress with unsound, short-sighted rubrics. The rubrics drawn are undoubtedly ushering short-term and long-term disasters. Skyscrapers, malls, apartment complexes are cropping up with a total disregard to how and where raw materials come from. We who line up to buy a piece of these are the culprits at the top level. We shall focus on one of the severest violations on nature in general and forest in particular, the sand filters in and around the forests. We went trekking along the path of a stream, Yebbehalla, perhaps the main source of water to the wildlife in Bannerghatta. The ravages of illegal sand filters on the wildlife are heartbreaking. Let us be very clear, none of the sand filters are operated legally. Firstly, a chunk of the forest trees are cleared in the public land. The land is known as Gomalas. In most of the cases, the Gomalas are right next to the forest. The earth is then dug up deep with heavy machinery, crumbled, washed repeatedly to separate the sand from the mixture. This causes multi-pronged devastation at each level. The trees that were critical to the local ecosystem are lost forever. The birds, insects and the animals that depended on them perish too. Cutting down the trees that held secure the topsoil through their root system lead to soil erosion. Rains wash off the soil into the local streams, ponds, water holes, covers the stream path with eroded soil and destroys the stream ecosystem. Without the dense root system of these trees, water table is not replenished. With the water cycle disrupted and broke, the streams go dry, vegetation goes dry, animals starve with parched throat, local tube wells in villages go dry too. Whatever water is left is pumped out to repeatedly wash the earth for sand. The silt that separates in the process washes down and accumulates in low-lying areas, turning them into trap holes with silt acting as quicksand. With water disappearing all around, the silt-filled holes invite the animals with the promise of a drink. Animals desperate for water dare to get in and are swallowed into the quicksand. Those that aren't deep enough to swallow trap the animals, strangle them to death agonizingly and slowly.
For every human that is entrapped in such a quicksand hole, there are thousands of animals that meet the same fate. These successive images from Google Earth reveal the destruction caused by the sand filters in Bannerghatta area. These sand filters operate with total impunity. This is not possible unless the law enforcement and policymakers work hand in hand with the sand filter operators. Some of us spoke to the workers at these sand filters, and here is what they had to say. The sand filters are illegally operating, no doubt. They, in most of the cases, are illegally tapping onto the power lines, not paying for the power they use. Having presented the problems, now let us look at some of the possible solutions. The sand being transported undoubtedly crossed the forest checkposts at multiple points. If law enforcement agencies and forest officials could work together,
illegal shipments can be traced to their source and the culprits apprehended. Local elected panchayat officials should be held accountable for violations in their constituencies. There ought to be channels to report such violations by activists, concerned citizens, where officials commit to respond promptly and quickly. There are pretty good reasons for banning sand filters. The sand produced by sand filtering is of very low grade and do not meet the construction grade. Buildings don't last. Sand filtering process causes irreversible damage to the forest and stream ecosystem. They destroy the water cycle and create water scarcity. Nature takes over 30 years to wash off a truckload of sand from an acre of land. This is compensated by constant rejuvenation and growth processes simultaneously in action. However, sand filters manage to create over a truckload of sand in a day with no replanting or replenishing efforts. Importantly, we got to dehypnotize ourselves from measuring the progress with buildings, roads, and malls. Nature has to be the top and important aspect in measuring the progress. We need to commit ourselves for the sustainable nature-friendly lifestyle. Develop regard and respect for the nature. In the pursuit of comfort, luxury, and false prestige, we are digging graves for the future generations today. Simple and nature bound living is what we all should be aspiring for. The earth would come to a screeching halt if all of us aimed for comfortable, luxurious, and reckless lifestyle. The real greatness is in simple lifestyle enriched with nature. Reporting for Nature Camp, here's Jai Kumar. She is Mamta. The better part of the 5th and 6th day of the nature camp was spent at GD Camp, a nature resort on Gudaindodi Hills in Bannerghatta. Thanks to Mr. Vishnu Narayan for allowing us to spend a night at the resort. The resort stands out as a nature conservatory in contrast to the human exploited dwindling forest cover around it. The four groups quizzed each other on the things learned in nature camp. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಡೋ ಹಾಡುಗಳು ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ರಾಗದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ, ಇದ್ರ ಕೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಹಾಕಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಂದು ಬಣ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಇದ್ರದ್ದು ರಕ್ತದ ಬಾಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯೆ ಗೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕು ಗಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಕಲರು,
ಕಣ್ಣು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ ಬಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಗೋ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲ ಮೀನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಿನ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೊದೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳು, ಹುಂಚು ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೀಟವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ವೈಕೇಶ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದು ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಾಲ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಷ್ಟುದ್ದ ಬಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ತುಂಬ ಶೇನು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿನೇ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಂದರೆ ಮರದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ. ಇದು ಗೂಡು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಇದು ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತೆ. ಇದು ತಿನ್ನೋದಂದರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನ, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಂದರೆ ಜೇನುಹುಳ ಬಂದವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹಿಂದೆನೇ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂದ ಅದು ಮುಳ್ಳನ್ನ ತೆಗ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ರೂ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೀಟವು ಸಹ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಹಾವು ಬೇಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಗ ಬಂದು ಹಾವನ್ನು ಅದರ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಬುಲ್ಬುಲ್ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೆಡ್ ವೆಂಟೆಡ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ಲು, ರೆಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಬುಲ್ಬುಲ್, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಲ್ಬುಲ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ಲು. ಅದು ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೆಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಬುಲ್ಬುಲಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದು ಬಟ್ಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಮರಿಗಳು ಕಾಪಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3 ಅಥವಾ 4 ಮರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಲಂಟಾಣಿ ಗಿಡದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ, ಅಣ್ಣ ಇದು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಗೂಬೆ ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ಗೂಬೆಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದು ತೆಗಿ ಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೂಬೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಆ ಗೂಬೆ ಹುಡ್ತಾಗ ನಂಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಗೂಬೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಓಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಇದನ್ನೇಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದುಂಡು ತಲೆಯ ಗುಮ್ಮ ಅಂತಲೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ 1 ರಿಂದ 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ 4 ಮೊಟ್ಟೆನೂ ತನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 19 ಗೂಡೊಳಗಿರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತನ್ನ ಮರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಗೂಡೊಳಗೆ ಹಾವುನೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 20 ಗಂಟೆ ಮರಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕತ್ತು, ಇದರ ನೆತ್ತಿ ಬೂದಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಇವುಗಳು ಕಾಲು ಕೀಟ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮಕರಂದ, ಹೂವಿನ ಮಕರಂದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇಂಥ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ, ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಗೌಸಲ್ಡೆ ಗೀಕೋ ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓತಿಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಗಂಟ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರು ಗದ್ದೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಹೇಗಂದರೆ ಅದು ಮೀನು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೀನು ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿತದೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಶಂಕರಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆನಪುಟುಕ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಇದು ಕುಂಬಾರುಳ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕುಟ್ಟಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಹುಳನ ಈಚೆ ತಂದು ಕುಕ್ನಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ತೈತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೈನಾಕಿ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತಳೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಗೊರವಂತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಅದ್ರ ಬೆನ್ಮೇಲಿರೋ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ನೀಲಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಲಿಲಿ ಅದಷ್ಟು ತಾನೇ ಗಡ್ಡಿಗಳ ಮನೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 2 ವಾರ ಅಥವಾ 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮರಿಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಈಜಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಹುಳವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡೊಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಗದ್ದೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈ ಗದ್ದೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಕಪ್ಪೆ, ಮೀನು, ಹಾವು ಮರಿಗಳು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಗಿಳಿ. ಆ ಗಿಳಿ ನೋಡಿದೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಂದರೆ ಈ ಜನರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕೆ ತಿಂತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಗಿಳಿ. ಆದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲು ಅದು ಅದ್ರ ಉಗುರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿತ್ತು. ನವಿಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹತ್ರ ಗಂಡು ನವಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ 5 ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5 ಒಳಗಿರ್ತೈತೆ. ಮೀನು ಅದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ ಇಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಗ ಲವ್ ಕೊಕ್ಕು ನಾನು ಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಬಂದರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದೆ 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 ಕಣಲು. ವೈಟ್ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್. ವೈಟ್ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್. ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲು ಜೋಡಿಸು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೋಡಿಸು ಮೊದಲು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೋಡಿಸ ನೀನು 7 ಗಂಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೋಡಿಸಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿ ಜೋಡಿಸೋ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿ ಜೋಡಿಸೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಕ್ಕಲ್ಲದ ಕಾಲದು ಮಹಾದಿರಲಿ ಅದೇ ಕಣಪ್ಪ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಏನು ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆ ಅರೆ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಇದೆ ಕಣ. ಎರಡು ನೀಟಾಗಿ ಜಲ್ದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮುದುಕಿರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನೋಡೋ ಯಾವ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಕಣ ಇದು ಬಿಸಿಲಿದು ಬಸವ ಬಿಸಿಲಿದು ಬಸವಾಲ ಕಣ ಇದೆ ಇದ್ದೆ ಮನೋಜ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದ್ದೀರೋ ಅದೇನೇ ಇದು ಬಸವನ್ ಕಣ ಅದಿದು ಏಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಡ್ಸ್ರೋ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹೊಸಳ್ಳಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಇವನು ಡ್ಯಾನಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ದಬ್ಬುಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿ ಇದು ನೋಡೋ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿರು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 2 ಉಳ್ಕೊಳಕಣ. 2 ಇನ್ನೂ 3 ಉಳ್ಕೊಳದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲಲೇ ಅಜ್ಜೋ ಅದೇ ಇನ್ನೂ 2 ಕಣೋಗಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಸ್ ನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಹಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಕಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸು. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 2ನೇದಕ್ಕ ಅದೇನು ಹೆಸರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪದ ನೋಡ್ರೋ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರೋಡಿಸ್ ಪ್ಲೈ ಇದ್ರ ಹೆಸರು
ಆನಂದ ಮಾಡಿದ ಏ, ಆನಂದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಗಿರಿ. ಆನಂದ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಆನಂದನ ಗಿರಿನೂ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಇದು ಹೆಸರೇನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲಂಕಾ ಒಂದು ಯಾವ ದೇಶ? ಇದೇ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇರಲಿ. ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಈಗ. ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ನಡಿಯ ನೀನು ಕೂತು ನೋಡಿ. ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವರಾಜಿಂದ ಇದು. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಇರೋ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ರು. 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಇದೇ ಅದಣ್ಣ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದು ಬಿಸಾಕದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಇರೋ ಹಿಂಗಿದು ಇರೋ ಕೆಳಗೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ. ಇರೋ ಒಂಥರ ಇದು ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲೋ. ಏಯ್ ತಲೆನೇ ತಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಬೈಲಿ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನೀನು? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವೇನೋ ಇದು ನೀನು? ಅದು ಮಿಕ್ಸ್. ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅದು ಕೊಡು, ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗ. ಇರಲಿ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ. ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಇದ್ರಾಗ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತದೋ. ಹಿಂಗೋದಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ. ಇದು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಾಟಮ್ಮ. ಇದು ಭಾರಿ ಮಜಾ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜೋಡಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇದಿದು ಬಿಡ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊ. ಇವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗ್ಸೋದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡನು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋ ಇರೋ ನನ್ನ ಕೈ ಆಗ್ಲೈತೆ ಅಣ್ಣ. ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗ್ಸೋ. ಟೈಮ್ ಇದೆ 4 ನಿಮಿಷ ಟೈಮು. ಹೋದ್ರು. ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಇದು ಎಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ? ಮರದ ಬುಡ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತೂತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ತರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಆಹಾರವೇನು? ಹುಳುಗಳು. ಇಲಿ ಸರಿನಾ ಉತ್ತರ? ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ? We had the best bird watching session at GD camp. We came across some new birds like paid kingfisher, ashy wood swallow, common kingfisher, coppersmith barbet, Indian oreo, which we had not found in the previous bird watching outings in nature camp. Mr. Chaturved, a butterfly enthusiast, gave us our first lesson in identifying butterflies and their host plants and trees.
ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನಿಮಿಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಓಡಾಡೋಲ್ಲ, ಸಂಚಾರ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಳದಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳದಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪತಂಗ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಅದು ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವೇ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ ಈ ಯಾವುದೇ ಕಕ್ಕೆ ಮರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ಮಾವಿನ ಮರ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲದ ಮರ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಿಡ ನೋಡಿ, ಹುಳುಗಳಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವೇ ಒಂದೊಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ. Saturday morning, Mr. Srinivas, a wild life photographer, enhanced our respect for birds. ಈ ಥರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮರದ ತಿರುಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮರ್ಪುಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಮರ್ಪುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಥರ ಕುಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಲ ಕುಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿರೋ ಹುಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆಲ ಕುಟ್ತಾ ಅಂತ. He told us that although we who live near forests have seen more birds, we have to develop observation skills to understand and develop healthy respect for birds. ಉಣ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸುಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಡಿತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಓಡಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎದ್ದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಷ್ಟನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Reporting for WCG News, I am Kiran Kumar, 8th grade. Many of the local villagers, enticed by the possibility of quick money, pose a clear and present threat to the conservatory effort at GD camp. We also took time to reflect on each individual camper's commitment towards nature conservation. It was clear that many of us had developed some respect for birds, trees and insects. Time will tell if the personal commitment to curb the beastly instincts to hunt birds for a quick snack by individual campers have translated into earnest practice or were merely a lip service. Again, we would like to thank Mr. Vishnu Narayan and family for allowing us to use the GD camp facility, and to Mr. Shivappa for facilitating the stay there. Reporting for WCG News, I am Somshekar, 2nd PUC. Our learning and ideas regarding nature and its conservation were presented as street play on the final day. राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधा रमण हरि राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद. ಯಾಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ನೀರೇ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ? ನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಣ. ಇಲ್ಲೂ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಐತೆ. ನಾನು ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೀರು ಸೇದು ತಂದಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದೀಯ, ಅಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಂಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓ, ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಬಾ, ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಕ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ತಾತ. ಬಿಸಿಲು ಏನು ಕತೆ, ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋದು ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಮನೋ ನೀರು ತಗೋಬರ್ಲಾ? ಬಂದೇಣ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಗಲೇ ಮಗ ಸತೀಶ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ಇನ್ನೇನ್ ತಾತ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ದುಡಿಬೇಕಾ? ನೀವು ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ.
ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮರ ಕಡಿಯನು. ಈ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಕ್ಕ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ತಾತಂಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಕಸಿ ಮರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನಗೆ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಇದ್ರು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನಪ್ಪ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾ ಮಗ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾರ. ಹಾ ಬಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ರ ಬಂದೆ. ಏನಾಗಂಗ ಕರ್ದಿದ್ದು? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಐತಲ್ಲ, 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರಾಮಯ್ಯಂದು. ಹಾ ಹೇಳು. ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಜಮೀನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಿರು, ಮುದ್ಕಪ್ಪಂಗ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಏನಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ಏನ್ ಸೊಪ್ಪು ತಂದಿದೆ ಇವತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪೆ ಕೊಡು. ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂಗ ಐತೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 30 ರೂಪಾಯಿ. That brings us to the end of this report on nature camp. Goodbye. Goodbye.